अच्छा सिराज चीमा साहब, दुताना साहब ने तो कहता है कि जनाब आली कोई खतरा नहीं हुकूमत नूं, कोई गलबात नहीं है, सब अफवाह ही ने, लेकिन पाकिस्तान की सियासत दसदी है कि अफवाह भी किते ना किते गल तो निकलती, कोई ना कोई प्रैशर पाना होंदा है या वाकई कोई नाराज़गियां होंदियां ने। पीपल्स पार्टी भी गल करिए तो पीपल्स पार्टी भी उस तरह 2.5 सालों के राजी नहीं है नून लीग तो। पंजाब तुहाडा पावर शेयरिंग फार्मूला अज तक जो अमल दरामद नहीं हो सकिया, GB के आमने सामने खड़े हो गए, वो बाद बाल भुट्टो रज़ाई साहब की जी समझ लो कि एक धमकी या एक उन्होंने तबाह सीगा, उस तो बाद रिजल्ट जो ठीक होए ने। पीपल्स पार्टी की समझ रही कि नून लीग की हुकूमत जी है वो वास्ते कोई क्राइसिस है, चैलेंज? सर ऑन अ वेरी लाइटर नोट ना ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਡਾਲਾ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। हाँ सही गल। और जिस तरह चोई शुजा साहब कहते सीगे तो पता कोई नहीं लगता किस वेले उन्हें पिछे होना ते किस वेले। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ना, चोई शुजा साहब कहते होंदे सन कि मार्शल ला ते जमहूरियत च नहीं फर्क है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जिहड़ी फोर्स खड़ी होंदी है ਉਹਦੀ बंदूकां दा रुख ਜਿਹੜਾ बाहर ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ जमहूरियत है, अंदर ਨੂੰ हो जावे तो मार्शल है। सर वो चोई शुजात साहब ने वो कह सकते होंगे मैं तो डाले थी हद तक का तुसी डाला करदा थोड़ा जिहा। सर मैं हालांकि डाला का लफ्ज़ खतरनाक है। मैं सर बहुत छोटा कारकुन हां ते इसलिए सर मैं ਉਹਦੇ हवाले नाल डाले तक मैं दूं तां मैनूं रहन दिओ। सर भाई ने फरमाया कि हिस्ट्री कहती है कि जी 5 साल पूरे, हिस्ट्री कतन है नहीं कहती 5 साल पूरे हो। हिस्ट्री ते 2008 तो 13, 13 तो 18, 18 तो 24 वो तो सर मेरे प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे को चेयरपर्सन सदर आसिफ अली जरदारी ने यह तारीख पिछलियां 4 टर्मां की सर साबित की 5 साल टर्म पूरे करा के। सर 8 तो पिछे जाओ ना सर, थानू ऐसे ऐसे मामलात नजर आन गया। 18 महीने की उम्र, 2.5 साल खुद मुतासरा फरीक है। जी 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 ठीक है ना सर। ये तो सर हिकमत, दानिशमंदी, मजबूती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जमहूरीयत लई, आइन लई एक मुकम्मल मजबूत स्टांस जिसका रिजल्ट सर आया। हिस्ट्री है नहीं डिस्टेंट, हाँ हालिया हिस्ट्री यकीनन है कहती है कि जी 5 पूरे होने चाहिए ने। सर रेस्ट श्योर कि 5 पूरे होंगे, मौजूदा पार्लीमान दे 5 पूरे होंगे इंशाल्लाह। इन हाउस तब्दीली का चांस है सर उत्थे आ जाने और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सर मेरी खुशी, ਤੁਹਾਡੀ रजा, इन्हां दी तलब वो सब अपनी जगह ते वलैदा चीज़ां ने। देखना है कि जिहड़ी हुकूमत की जिम्मेवारी है वो सब तो वड्डी जिम्मेवारी सर ਉਹਦੀ लेजिटिमेसी। सर फॉर्म 47 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ गरीब, मजलूम, बेसहारा, मर्द, औरत, किसान, मुलाजमत पेशा तबके दे पैर ते बहुत वड्डा बेरोजगारी दा, गुरबत, अफलास का पत्थर अज हुकूमत चुक दे, कसम एदा सर 47 वाला लेबल ही एदा मुक जाना, लेजिटिमेट हो जाएगी। ना चुक सके तो सर ए हुकूमत होएगी या कोई भी होएगी वो इलेजिटिमेट है। ਉਹਨੂੰ सर तुसी किसी दी अख दा तारा भी बना दोगे ना सर, तो जिहदी अख दा तारा ਉਹਦੀ अख च रड़केगा, मैं पंजाबी च अख दा तंगी देगा, तो जो तंगी देगा तो सर वो कितनी देर उन्होंने बर्दाश्त करेगा। इकनॉमिक इंडिकेटर, टैक्स नेट सर 2.5 साल तो सुनते पे, 18 महीने पिछले भी कि साडा स्लोगन सी सर बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। बीबी आई रोजगार लियाई और उहदियां सी सजावां भुगतियां। इन्हां दा स्लोगन सी कि ए असी आवांगे, असी फॉरन इन्वेस्टर आएगा, सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी आएगी, खलीजी हुकूमतां आउणगियां, किंग, प्रिंस, you name the dignitaries, the royalties, and they'll be here। ठीक है जी। सर मैनू तो नहीं दसे, जो थानू किधरे को आया शायद दिसी है, तुसी ज़्यादा बाखबर लोग हो तो सर वो आवाम तक ही पहुँचा दो, तो जो आके इस्लामाबाद तक महदूद है तो फिर उस तो वड्डी FIR है। सही है। अच्छा दुताना साहब, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब सालसी की और ईरान अमरीका मुआहदा हो गया, उस तो बाद बहुत सारे सियासी हल्कियां ते अवामी हल्कियां च शोर निकल रहा सीगा कि यार जे पाकिस्तान दुनिया की 2 वड्डी ताकत अमरीका की खातर सालसी करवा सकता है, ईरान की खातर करवा सकता है, तो अपने अंदरूनी जो सियासी मसाइल ने वो हल क्यों नहीं होंगे? ये बड़ी सोहनी गल है कि कल कौमी असैंबली साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब जोड़े ने अपनी सीट तो उठ के अपोजिशन बेंचिस से गए ने, उन्होंने उत्थे अपोजिशन गलबात की और बकायदा दोवां ने आपस मिल बैठ के गल करने का जोड़ा है इतफाक किया है। और असद कैसर साहब जोड़े PTI दे ने, उन्होंने मसाके जमहूरीयत के उत्ते मुज़ाकरात करने की गल की है।
ਮਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਲਖੀ, ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾਕਈ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਰਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1947 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਕਰੀ ਮੈਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਫੋੜ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ, 5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 9 ਮਈ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਮਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਇਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ we are ready, we are preparing on daily basis for the elections. Definitely ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਲਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਤਰੇ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨਡੀਯੂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੌਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗਾਣੇ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧਰਨਾ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੇ ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਗ ਸੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮੈਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਦ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਢਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪ ਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਡਾਲੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ भी होते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग एरिया। अगर एमपी होता है वो 5 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एमएनए 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो जब आप उसकी बेइज्जती करते हैं, तजलील करते हैं, तो वो सारे इलाके की तजलील होती है जी। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत जो है वो सियासत की हद तक होना चाहिए और लोग अपना काम करें, वो काम करन, वो प्रूव करन, वो अगले इलेक्शन जान काम किया होगा वोट पै जाएंगे, नहीं काम किया होगा फारिग हो जाएंगे। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਹਾਫੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ
ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਨ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਥੋੜੀ ਤਲਖੀ ਕਮ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਜਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮ ਇਦਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, तमाम ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I won't blame any political party or any leader. ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, it's a past, it's a past. ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਮਾਮਲਾਤ ਆਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰ 13 ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸਰ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 13 ਤੋਂ 18 ਨੂਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਤਸਹੀਹ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੀਚ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈंने भुगत ली, ਸਹੀ ਗੱਲ, तुम्हारे से नहीं भुगती जाएगी। ठीक है। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਰ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੋਹਤਰਮ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਦਾਈ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ he was posted out on the very strong principal stance of my chairman Bilawal Bhutto Zardari। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। It is a history sir। ਚਾਂਦ ਰਾਤੇ ਬੀਬੀ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਵਾਰੀ ਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦਾ ਤਕੱਦੁਸ, ਹਰ ਫਰਦ ਦਾ ਤਕੱਦੁਸ, 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਕੱਦੁਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਕੱਦੁਸ ਸਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਮਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ तो एक मशहूर कोई नंबर है किसी गेट का, तो मशहूर टाइम है रात 12 तो लैके सुबह 5 बजे तक का, अगर उत्थे चला जाएगा तो सर फिर उन्होंने बाकियां दा ते कसूर कोई नहीं ना सर। ये सारियां नूं बयक वक्त और यक मुश्त ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਸਰ। ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਪ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰ, ਡਰਾਊਨ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1100 ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿਆਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਦੀ।